ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله أستغفره تعالى إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم. 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 لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. 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 اللهم صل عليه وسلم. أويت تقربا إلى الله أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله حي الوجود. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والنبي الله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Monggo dipersilakan Pak Wahyono untuk pimpin tahlil doa. Wahyono. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa karimina wa tuhrina sayyidina wa maulana Muhammad. Wasallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sayyidatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'aj'al jannata maswahum wa akrim nuzulahu wa wasi' ma'dakhalahum. Allahumma taqabbal wa awfil thawaba ma qara'na minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma tagfarna wa ma sallaina wa ma hamidna wa ma kabbarna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilah ila hadrati habibina syafi'ina Qurati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi anbiya'i wal mursalin wa ila arwahi ashabi rasulillahi ajma'in wa ila arwahi jamil awliya'illahi ta'ala mimma syarqil ardi ila maghribiha fi barriha bahriya minha ila simaliha wa khususan ila hadrati Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati Sayyidina Syekh Syarif Hidayatillah Sultanil Mahmud wa ila hadrati Sayyidatina Syarifah Mudaim wa Sayyidatina Syarifah penata agama Pesambangan wa ila ruhi Nyai Mas Takuwati wa Nyai Mas Ganda Syarif. Amin. Hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadatina wa masyayikhina wa asatidatina wa azwajina wa ikhwanina wa ashiratina wa jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya minhum wal amwat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'aqim nusulahu wa wasi' madkhalahu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Pak Wahyono. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, acara tahlilan ini sebenarnya kita kemas dengan cukup santai. Tidak begitu formal, ya seperti kita membayangkan acara tahlil-tahlil yang biasa kita lakukan untuk hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ketujuh, itu dengan cara yang santai. Setelah tahlilan, kita serius tahlilan, lalu kemudian seperti ya pada umumnya kita melakukan tahlilan tanpa melalui media virtual. Gitu ya. Jadi monggo silahkan saling dimakan atau disambi jaburannya masing-masing yang sudah menyediakan jaburan masing-masing, sambil minum dan makan jaburan masing-masing. Kita dengarkan testimoni seorang sosok Yai panutan kita, Yai Haji Ibrahim Rozi. Dia itu adalah, kalau istilahnya di Cirebon adalah mbahnya NU ya, mbahnya NU Cirebon. Karena sejak usia belia dia sudah aktif di Nahdlatul Ulama, bahkan sampai masa hayatnya, akhir hayatnya, beliau masih aktif sebagai muharrik Nahdlatul Ulama dan tidak kemana-mana, fokus terhadap Nahdlatul Ulama di Kabupaten Cirebon. Ini sangat luar biasa saya kira. Dari beberapa generasi di Nahdlatul Ulama, kader-kadernya pasti pernah mengalami berinteraksi dengan beliau. Baik, saya kira pertama dipersilakan untuk yang paling muda dulu ini. Kang Ahmad Yusuf dari Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Silakan untuk menyampaikan testimoninya. Dan yang lain silakan sambil jabur saja, nggak apa-apa. Monggo, silakan Kang Yusuf. Terima kasih Kang Muiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua PC ISNU Kabupaten Cirebon, Haji Abdul Muiz Rozi Esfil. Yang terhormat Ketua PC Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Cirebon, sahabat Ibnu Ubaidillah. Yang terhormat Ketua PC Pergunu Kabupaten Cirebon, Kang Dasuki. Yang terhormat Dewan Pembina PC Ibnu Cirebon, Kang Wahyono An-Naji, serta seluruh hadirin jamaah Zoom dalam rangka tahlil virtual
mengenang tahlil virtual untuk Kiai Haji Ibrahim Rozi. Saya atas nama Ketua PC IPNU Kabupaten Cirebon, pertama turut berduka cita sebesar-besarnya atas meninggalnya beliau, karena beliau merupakan salah satu founding father IPNU, khususnya di Jawa Barat dan umumnya di Jawa Barat dan khususnya di Kabupaten Cirebon. Terbukti dalam sejarah IPNU di Kabupaten Cirebon, bahwa IPNU di Kabupaten Cirebon awal mula dibawa dan didirikan oleh beliau Kiai Haji Ibrahim Rozi pada tahun 1956. Saya ingin sedikit menceritakan testimoni ya, pengalaman semasa saya mengenal beliau, tepatnya itu pada tahun 2017, itu ketika kepemimpinan IPNU Kabupaten Cirebon oleh rekan Muhammad Mukmin, di mana waktu itu ada konferensi PCNU Kabupaten Cirebon dalam rangka Bahasul Masail. Bahasul Masail PCNU Kabupaten Cirebon dalam menyambut konferensi PCNU. Waktu itu saya hadir di kantor PCNU bersama Kang Mukmin dan Kang Ayub ya. Kemudian saya melihat saya melihat Pak Ib waktu itu hadir ya, Kiai Ibrahim Rozi itu hadir di rapat persiapan Bahasul Masail lebih tepatnya. Dan ternyata beliau itu hadir menggunakan angkot ya, tanpa menggunakan apapun. Ini bukti bahwa Pak Ibrahim Rozi, Kiai Ibrahim Rozi itu adalah tokoh yang sederhana ya, sangat sederhana. Beliau senantiasa memberikan teladan bagi kita semua, senantiasa memberikan arahan kepada kader-kader IPNU di Kabupaten Cirebon untuk senantiasa ikhlas, untuk senantiasa mau berjuang dan berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Kemudian di agenda-agenda IPNU selanjutnya juga ketika beliau kita undang, beliau senantiasa hadir. Jadi beliau tidak pernah ingin merepotkan, beliau selalu hadir, sekalipun ternyata beliau itu lebih suka menggunakan angkot daripada dijemput dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ya, mungkin ini Kang Wahyana lebih tahu, bahwa beliau punya cita-cita ingin mendirikan kampus ya, bernama Kampus IPNU. Saat ini mungkin masih dalam proses pendirian. Kang Wahyana mungkin nanti lebih tahu, dan Kang Ayub dan beberapa senior lainnya yang lebih tahu. Intinya sekali lagi atas nama PC IPNU Kabupaten Cirebon, saya sangat berduka cita atas meninggalnya beliau. Semoga Kiai Ibrahim Rozi ditempatkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama ulama-ulama NU sebagaimana beliau selalu membimbing kita IPNU Kabupaten Cirebon untuk senantiasa berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Demikian testimoni dari PC IPNU Kabupaten Cirebon, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf cahayanya kurang terang karena sedang di jalan, ingin tahlilan juga. Taburannya anak beliku. Alhamdulillah Kang, sampai anak rokok ya Bang. Iki arep tahlilan ning iki sekretaris IPNU zamannya Kang Mukmin. Ibunya meninggal. Lagi ning dalan. Laka ku Kang, laka jaburane ku Kang, laka duwite paling enggak. Baik, dilanjutkan ke Ketua IPPNU ada nggak? Hadir nggak? Ini ada pengurus ini Kang, IPNU pusat ini, Tia Muzaki sing nikah iki. Oh iya, ya nanti. Oke, dilanjutkan Ketua Ansor dulu deh, Ketua Ansor Kabupaten Cirebon. Ya, kalau kopinya belum dibikin dulu Kang Inu. Silakan Kang Ibnu untuk menyampaikan testimoninya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah, ma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat semua yang peserta tahlil Zoom. Ada Ketua PC ISNU Kabupaten Cirebon, Kiai Abdul Mu'izz Rozi, guru saya, dan juga ada Kang Masyari, ada Ketua IPNU, Ketua Pergunu, dan semua tamu undangan. Wabil khusus ada juga ini
Waduh, Pak Wayono yang lagi isoman kayaknya ini. Pak Wayono lagi Wayono ini. Ini juga doa bukan hanya untuk Pak Ibrahim, harusnya kan untuk Wayono juga yang lagi isolasi kayaknya. Isolasi pakai Al-Quran. Terima kasih Kang Muiz sudah mengundang saya atas nama pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Cirebon untuk hadir di acara tahlil doa bersama. Mestinya mungkin dan layaknya harusnya acara tahlil kita bisa berkumpul, tapi karena memang situasi lagi memang belum berkenan untuk dipertemukan secara langsung. Sosok Pak Ibrahim Rozi saya tidak banyak mengenal secara detail. Yang pasti mungkin nanti akan lebih detailnya nanti akan disampaikan oleh Kang Wahyono yang mungkin banyak paham. Tetapi dari beberapa obrolan dan beberapa perjumpaan, saya mengenal beliau, saya sepakat dengan tadi yang disampaikan oleh rekan Yusuf, bahwa Pak Ibrahim itu, Kiai Ibrahim itu memang sederhana. Sangat sederhana, low profile, tentunya yang merasa kehilangan bukan hanya dari PC Ibnu Kabupaten atau keluarga besar Ibnu dan IPPNU, tetapi seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, para muharrik Nahdlatul Ulama di Kabupaten Cirebon tentunya merasa kehilangan dan sangat kehilangan tentang atas kepergian atau wafatnya Kiai Ibrahim Rozi. Perjumpaan pertama dengan Pak Ibrahim itu kurang lebih di 2008 kalau tidak salah, atau 2010. Jadi Pak Ibrahim Rozi menjadi ketua PCNU mungkin saya masih SD. Nah, jadi memang ada jarak yang begitu lebar. Tetapi di beberapa kali perjumpaan dan terakhir kali saya menyaksikan langsung di Harlah, di hari lahir Nahdlatul Ulama, bahwa salah satu kiai menyebutkan bahwa Pak Ibrahim Rozi ini, Kiai Ibrahim ini adalah lintas generasi dari Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, mungkin sampai juga sampai di reformasi sampai sekarang. Kiai siapa itu yang menyebutkan, saya lupa. Dan dengan penuh ketawaduan beliau duduk di bawah dengan para tamu undangan yang lain. Tidak minta diberlakukan khusus. Satu yang paling saya catat dalam Kiai Ibrahim, bahwa beliau sepakat kita tadi yang disampaikan oleh Kang Muiz, bahwa beliau konsisten di Nahdlatul Ulama, berjuang, berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Ini tidak banyak dari beberapa orang yang mungkin kita jumpai konsistensi beliau dalam berjuang di Nahdlatul Ulama. Dari awal beliau di IPNU, mungkin juga terus juga di PMII, juga disambung dan diteruskan di Nahdlatul Ulama, sampai sekarang, sampai akhir hayat, sampai beliau mengembuskan nafas terakhir, beliau masih konsisten dan tetap berjuang, tetap semangat untuk memberikan apa yang beliau bisa, apa yang beliau mampu untuk Nahdlatul Ulama. Ini salah satu tauladan dan contoh yang harus memang kita tauladani, kita tiru, kita aplikasikan, bahwa berjuang di Nahdlatul Ulama tidak serta-merta dibatasi usia. Berjuang di Nahdlatul Ulama tidak serta-merta dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh jabatan tertentu, tapi beliau berjuang dari muda sampai akhir hayat. Dan ini cita-cita saya juga harus sama ini dengan Kiai Ibrahim Rozi, dan saya yakin para generasi penerus yang hadir di Zoom meeting ini juga mempunyai semangat yang ditularkan oleh Kiai Haji Ibrahim Rozi. Untuk beliau, semoga persembahan doa terbaik dari orang-orang yang mengenal beliau, dari kami, keluarga besar PCGP Ansor Kabupaten Cirebon, sampai dan kita yakin beliau akan ditempatkan di jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin bahwa Pak Ibrahim Rozi mengajarkan pengkhidmatan secara totalitas terhadap Nahdlatul Ulama. Tidak banyak orang yang seperti beliau berjuang. Nanti mungkin ada persoalan keluarga, persoalan pribadi, atau kesibukan yang lain. Tapi Pak Ibrahim Rozi atau Kiai Ibrahim Rozi ini mengajarkan kita untuk berjuang, berkhidmah secara totalitas terhadap Nahdlatul Ulama. Tidak dibatasi usia, tidak dibatasi kita berada di mana, di jabatan apa, beliau selalu memberikan pengkhidmatan yang terbaik untuk Nahdlatul Ulama. Mungkin itu saja, dan silakan nanti disambut kepada yang lain, dan mungkin izin Kiai Muiz bahwa saya ada Kang, ada kifayah ini.
salah satu pengurus pesantren. Jadi mungkin silakan dilanjut dan saya mohon pamit undur diri. Semoga sekali lagi beliau Kiai Haji Ibrahim Rozi ditempatkan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dipertemukan dipertemukan dengan para kiai-kiai, dipertemukan dengan kiai-kiai Nahdlatul Ulama, dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga kita sebagai generasi penerus juga akan dapat bertemu lagi nanti dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mungkin itu saja Muiz. Terima kasih atas undangannya. Mohon maaf apabila saya hadirnya sendirian di Zoom meeting ini. Tapi sekali lagi terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibnu yang sudah menyampaikan testimoninya tentang sosok beliau, Yai Ibrahim Rozi, yang saya kira paling komplit ya, mulai dari usia muda dari Ibnu, kemudian ke PMII, Ansor juga kayaknya pernah menjabat gitu ya, di Ansor itu, Kabupaten Cirebon. Nah, di ISNU itu pernah, periode saya itu pernah menjadi anggota Dewan Pakar. Waktu periode saya yang pertama itu saya lihat di SK-nya juga beliau ada. Ini artinya bahwa beliau mengalami beraktivitas di semua banom-banom dan sekaligus di Nahdlatul Ulamanya, dan luar biasa saya kira. Saya kira itu yang bisa kita petik diantaranya adalah kesemangatan untuk berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Baik, selanjutnya dipersilakan untuk Ketua Pergunu Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Kang Haji Dasuki. Halo, Haji Dasuki, standby. Haji Dasuki. Haji Dasuki HP ngeblank kan? Oh, ngeblank. Ngeblank dah. Ngeblank apa nggak bisa mencet-mencetnya? Yang dipencet mana gitu? Oke, saya kira ini ada Kang Sehu Kenanga bukan ini? Kang Sehu Kenanga bukan? Halo? Kang Sehu Kenanga bukan? Oh, Kang Sehu, silakan barangkali mau testimoni sosok beliau. Atau Ahmad Sehu. Di unmute dulu Kang Sehu. Speakernya di unmute dulu speakernya. Nah, oke, silakan Kang Ahmad Sehu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Muiz, saya Roji yang telah memberikan waktunya kepada saya. Langsung saja, saya merasa bangga nih, walaupun berada di rumah di dalam ruangan, bisa bertemu berkumpul dengan rekan-rekan melalui Zoom meeting. Sekaligus mohon maaf ya Kang Muiz untuk sosok seorang kiai kita, ulama NU, Kiai Ibrahim Roji, sama sekali ini saya Pak tidak tahu sekali sejarah dan orangnya juga terus terang aja. Cuman di grup LDNU itu katanya masih saudara atau kakeknya Kiai Haji Ahmad Zuhri Adnan gitu. Dan apa yang tadi telah disampaikan oleh rekan-rekan dari Ibnu tadi saya sudah mendengarkan, mungkin beliau yang lebih paham dan pernah bertemu dengan almarhum Kiai Haji Ibrahim Roji. Kalau saya mungkin sama sekali belum mendengar sosok tersebut, dan saya hanya simpati aja lah gitu ya. Karena beliau juga adalah seorang ulama dan mudah-mudahan beliau menjadi seorang tauladan bagi kita semuanya. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Semoga
amal ibadah beliau diterima oleh Allah, dan kemudian dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, saya belum tahu sejarah dan sosok beliau dari semasa beliau masih hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari siapa lagi? Silakan, barangkali ada yang mau yang terlewat, yang Wahyono, baik kan? kenal. Pemateri utama Wahyono kan? Wahyono suruh jelasin banyak. Wahyono ya, yang Iya. sudah sering berinteraksi dengan beliau, silakan. Mau dong aja wanita Wahyono. pisan Kang. Waduh, enak teman. Ini dari, silakan Mas Wahyono. Ini dari keluarganya Ibu Fatimah ada ya? Ibu Fatimah dari keluarganya ya? Dari keluarga aja, Kang. Dipersilakan Ibu untuk menyampaikan sesuatu, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku putri dari ayahanda tercinta Haji Ibrahim Rozi mengucapkan banyak terima kasih pada saudara-saudara semua, para soleh-solehah, para hamba-hamba Allah. Terima kasih atas acara ini, hingga mendoakan ayahanda tercinta. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang tak terhingga. Tak terlepas dari itu semua, ayahanda kami manusia biasa yang barangkali banyak kekhilafannya, kesalahannya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Barangkali cukup sambutan dari keluarga kami. Sekali lagi terima kasih atas diadakannya acara doa dan tahlil untuk ayahanda kami tercinta. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fatimah yang sudah menyampaikan sambutannya. Mas Wahyono sekarang, silakan untuk menyampaikan testimoni soal beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan testimoni tentang orang tua kami di Nahdlatul Ulama, Bapak Kiai Haji Ibrahim Rozi, yang telah mendahului kita semuanya, yang wafat pada hari ini tepatnya jam 1 kurang 5 menit, jam 1 malam kurang 5 menit. Kabar duka ini nyampe ke saya pribadi dari pihak keluarga, yaitu dari Bapak Haji Dr. Zainal Abidin MSI, mantan Ketua IPNU juga, mantan aktivis PMI juga, dan
Wakil Direktur Pascasarjana Uniku Kuningan ya. Saya mengenal beliau itu dulu awal di IPNU Kabupaten Cirebon, lebih tepatnya zaman di tahun 2008 kemudian sampai dengan saya menjadi ketua cabang di tahun 2012. Itu memang kemudian di PMI juga saya selalu datang ya. Di satu sisi memang sebagai anak muda yang selalu mencari pertukaran ide, di sisi lain juga kita mencari fundraising ya untuk mendukung kegiatan sehingga kegiatan IPNU atau PMI ini bisa terlaksana. Untuk soal gagasan, konsen beliau itu memang di pendidikan. Tidak ada henti-hentinya kalau bertemu itu sejak dulu sampai terakhir di bulan Oktober 2020 kalau nggak salah, saya masih punya fotonya, itu masih berbincang soal pengembangan pendidikan di Panembahan itu ya. Dari mulai beliau kan yang pertama kali itu yang mendirikan SMK NU ya, sekolah pertama NU ya itu ya, SMK NU Nusantara itu, yang kemudian berkembang menjadi ada MTS NU Panembahan, kemudian ada sekarang SDIT, kemudian ya dan banyak lagi. Dan yang terakhir memang apa yang tadi disampaikan oleh rekan Yusuf, cita-cita Pak Ib itu yang terakhir ya mendirikan kampus, karena beliau bercerita ada tanah wakaf yang di lokasi strategis dan itu sudah diiklarkan. Kita sudah menyusun sebenarnya ya draft awal, kita bertemu rutin untuk pembuatan kampus itu, tapi karena ada beberapa kendala dan beliau sering berobat jalan ya, cuci darah itu yang terakhir kita memang terakhir rawat di Mitra Plumbon ya, kita masih sempat kontak dan berobat jalan akhirnya, sehingga ada beberapa kendala yang memang diskusi kita agak berkurang gitu, pertemuan diskusinya, tapi memang itu tidak mengurangi esensi dari pengembangan pendidikan dari Pak Ib, kemudian diwakili oleh Pak Haji Zainal Abidin itu. Dan memang universitas itu, kampus itu kampus ya pengadap NU juga sih bahasanya, tapi saya lupa namanya. Tapi beliau sudah menyampaikan namanya ke saya itu, dan ke Ayub dan ke Pak Haji Zainalnya juga sudah menyampaikan bahwa namanya itu kemudian silakan disusun, dicari rekrutmen dan lain sebagainya. Kemudian beliau akan ketemu Kiai Said untuk mengajukan itu, karena waktu itu memang ada moratorium ya. Nah, kemudian soal itu diskusi terakhir sih soal pendidikan ya, isu-isu. Kemudian misal pertukaran gagasan, misal soal beribnu, gerakan IPNU zaman dulu, kemudian gerakan itu zaman sekarang, misal itu diceritakan semuanya. Misal soal PMI juga gimana dulu. Memang saya setuju itu di tulisannya Ayub ya di media online, bahwa daya ingat beliau itu luar biasa. Misal sampai bentuk logo peci IPNU itu sampai diomongin gitu. Misal ada bawa peci IPNU sampai dilihat-lihat, kemudian kok bentuknya jadi begini dulu, nah gitu misal. Sampai misal PMII, kemudian cerita soal putra menjadi pelajar, cerita pergolakan pergerakan itu masih teringat betul. Dan sebenarnya beliau itu berpesan, apa yang beliau ceritakan sejatinya harus ditulis, sebenarnya sih begitu. Karena memang ada beberapa hal yang mungkin
beliau tidak bisa disampaikan, tapi itu berpesan pada saat saya nengok di rumah sakit Mitra itu, di rumah sakit Mitra Plumbon, ya benar, bahwa tolong apa yang selalu saya sampaikan itu minta dituliskan. Nah, kemudian yang kedua, bagi kami itu Taib ya memang selalu menjadi tumpuan bagi dukungan ini ya kegiatan kami baik di PMII atau di IPNU ya. Karena bagi kami itu Pak, karena orangnya welcome sih, orangnya terbuka, kemudian kegiatan apapun selalu didukung oleh beliau. Jadi pada saat saya IPNU saya selalu datang, kemudian pada saat saya PMII saya juga selalu datang untuk meminta bantuan terkait kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan, dan beliau tidak pernah menolak, bahkan ya selalu memberi. Nah, untuk yang itu yang soal ini ya, pada saat saya di IPNU dan PMII, kemudian untuk komitmen ke-NU-an beliau, hak saya bersaksi bahwa kalau beliau diundang sebenarnya nih, diundang oleh PCNU, misal oleh IPNU, oleh PMII, atau lembaga manapun, NU atau BANOM, kalau undangannya nyampe ke tangan beliau, pasti beliau akan berusaha semaksimal mungkin untuk hadir. Nah, itu disampaikan ke saya selaku pribadi pada saat misal ada harla NU, kalau undangannya nitip ke saya selalu menyampaikan, dan ya beliau selalu datang. Terakhir itu datang di misal di Panguragan itu datang, kemudian di Susukan Lebak yang jauh datang, yang itu yang NU, yang IPNU apalagi yang acaranya tidak pernah malam, misal siang, kalau diundang datang. Jadi asal undangan itu nyampe dan beliau dikomunikasikan langsung, itu pasti beliau datang. Memang kendalanya itu beliau itu kalau di acara itu ya itu yang disampaikan oleh Yusuf itu, misal supirnya, bahkan saya kalau mewakili PCNU di rumah beliau untuk mengantar undangan itu, saya selalu menawarkan bahwa kalau tidak ada yang mengantar, kami akan menjemput. Nah, kata Pak Ib, ya udah nanti kalau Bapak enggak ada supirnya, nanti saya telepon, bilangnya begitu. Cuma memang perkembangan dari dulu misal komunikasinya via handphone beberapa tahun ya, karena menurut saya sih 2 tahun belakangan itu Pak Ib sudah enggak megang handphone, kemudian akhirnya harus langsung itu. Kalau dulu masih bisa SMS-an, misal Pak Ib ada acara misal. Kalau sekarang, kalau beberapa tahun ini memang harus disampaikan langsung, dan beliau selalu berkomitmen untuk hadir. Nah, komitmen seperti itu yang menurut saya yang simple ya, yang menguras tenaga, waktu, yang di usianya Pak Ib, beliau masih bisa hadir. Bahkan misal ada kegiatan yang di Jakarta, PBNU Istighosa yang dulu di Istiqlal, kalau nggak salah tahun berapa itu, yang ketua panitianya Nusron Wahid itu, saya tidak sengaja ketemu di tangga itu, Pak Ib membawa cucunya itu yang mau dipesantrenkan di Asakova itu. Nah, saya kaget kan, maksudnya, oh Pak Ib naik apa? Saya bilang naik kereta katanya. Wah, usia Pak Ib yang menurut saya sudah usia tua gitu, kemudian tapi masih prima gitu loh dalam hadir di kegiatan manapun gitu, di Jakarta, kemudian apalagi di Cirebon yang masih mungkin kata Pak Ib, apalagi di Cirebon sih belum ada alasan tertentu untuk tidak hadir. Kira-kira itu saja Kang Muiz dari saya. Kalau mau sih panjang lebar, cuman nanti sajalah. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Wahyono sudah menyampaikan testimoninya yang cukup panjang dan lebar. Kita dapat memetik hikmahnya. Paling tidak kita bisa mengambil toladan beliau ya, sebagai sesepuh, sebagai mbahnya NU di Cirebon, dan kita sebagai generasi mudanya tentu paling tidak harus ketularan
spirit dan semangatnya beliau untuk menghidupkan Nahdlatul Ulama. Saya 3 kali sebenarnya ketemu secara serius ya, ngobrol secara serius tentang ke-NU-an dengan beliau. Pertama di rumahnya menjelang menjelang konvercap NU. Nah itu 3 kali beliau bertemu dengan saya ngobrolin soal NU. Yang kedua itu ngobrol soal ISNU itu, dan yang ketiga soal gerakan NU. Nah semua itu beliau selalu menitipkan, selalu menyarankan atau memberikan gagasan bahwa hidupkan NU dari ranting, hidupkan NU dari ranting. Jadi semangat beliau untuk bagaimana caranya, pokoknya ini terserah bagaimana teman-teman muda, kira-kira NU di ranting, NU itu di desa, NU itu sudah mulai hidup, sudah mulai bergerak, gitu. Sampai kemudian menjadi basis, benar-benar menjadi basis kekuatan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Cirebon. Saya kira ini yang cukup menarik. Dan tadi disampaikan oleh Kang Wahyono juga, ini memang menjadi sebuah rencana ya, karena kita nanti sebenarnya menginginkan yang masing-masing menyampaikan testimoninya bisa memberikan tulisan-tulisan itu tentang sosok beliau. Kalau bisa sebelum 100 atau 40 hari beliau, kita sudah dapat mengumpulkan tulisan-tulisan soal beliau, lalu kemudian kita cetak ya sebagai sebagai buku yang memberikan satu informasi terkait dengan biografi sosok beliau. Beliau juga pernah menjadi kepala MTS, kalau nggak salah MTS di Arjawinangun dan MTS Babakan Cuadingin, kalau nggak salah ya. Itu, tapi beliau tetap bagaimana menghidupkan Nahdlatul Ulama, itu yang luar biasa saya kira. Baik, Pak Haji Dasuki sudah ready belum? Pak Haji Dasuki? Apa sudah sudah out? Udah nggak ada ya, Pak Haji Dasuki? Barangkali ada yang lain, silakan yang belum sempat lihat ini, yang mau menyampaikan testimoninya soal beliau. Kang Jamal, Bu Deiri. Ada metu, Kang. Oh. Udah nggak on ya? Baik, saya kira cukup ya untuk penyampaian testimoni pada malam hari ini di tahlil yang pertama. Untuk tahlil yang hari kedua, hari ketiga sampai hari yang ketujuh nanti kita akan koordinasi dengan Fahmina, karena pada malam hari ini sebenarnya ada 2 tahlil via Zoom ya, ada tahlil virtual. Yang pertama link yang dibikin oleh Fahmina, saya menginstruksikan Sekretaris ISNU Kabupaten Cirebon untuk bikin link untuk melakukan tahlil virtual. Tahlil hari pertama ternyata sudah ada link yang dibikin oleh Fahmina, sehingga ya sudah ini kadung sudah dibikin, maka hari ini kita ada 2 tahlil virtual. Mungkin besok kalau misalnya Fahmina tidak bikin dari ISNU atau dari IPPNU atau dari Ansor yang bikin link Zoom-nya untuk bisa melakukan tahlil yang kedua. Kalau bisa ya ganti-gantian ya. Hari yang kedua misalnya dibikin link Zoom-nya oleh Ibnu, kemudian hari ketiga dibikin linknya oleh Ansor, hari keempat oleh Pergunu dan seterusnya gitu ya. Kira-kira sampai hari ke-7 dan kita bisa mengambil testimoni dari tokoh-tokoh yang lain yang hadir baru, misalnya dari siapa yang belum sempat menyampaikan atau belum bisa bergabung pada malam hari ini untuk menyampaikan testimoninya. Mungkin hanya itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan sebelum kita tutup, monggo diminum dulu minum yang sudah disiapkan masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
No kopinya diantar mana no? Siap, Kang.